ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ایک ویور ہیں عامر جمیل صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس کے اندر جب لوگ پروفٹ لینا چاہتے ہیں اپنی چیز کے اوپر تو وہ ذرا اس کو جھوٹ بول دیتے ہیں, ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں چیز کو, اور وہ درمیان میں اپنا ایک تھوڑا مارجن رکھ کے تو اس کو تھوڑا مہنگا بیچ کے پروفٹ زیادہ لے لیتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اس سچویشن کے اندر جو پہلے جو بندہ خرید رہا ہے اس کو کوئی ایسا خاص پھر فائدہ ہوتا نہیں, کیونکہ آگے پہلے وہ ذرا اوور پرچیز کرتا ہے, لیکن جو پہلے بندہ ہے وہ کافی فائدہ لے جاتا ہے اور پھر بھی وہ آگے اس کا کام چلتا رہتا ہے, وہ دوبارہ ایسے کوشش کرے گا دوبارہ فائدہ لے جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کیسے چیک اینڈ بیلنس کیسے کیوں نہیں ہوتا اور کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک فلم میں دیکھ رہا تھا, وہ کوئی سلطانہ ڈاکو کے بارے میں تھی. وہ بہرحال وہ اس میں نا دیکھو یہ جو چور ڈاکو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھو کہ یہ کام ان کا جواری ہوتے ہیں, کام ان کا دھندا یہی ہوتا ہے, یہ بھی زندگی میں جیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے دائیں بائیں کوئی بندہ اس طرح ہے, وہ چل رہا ہے, وہ جوا بھی کھیلتا ہے یا وہ ڈاکے ڈالتا ہے, چوری کرتا ہے, پکڑا بھی جاتا ہے, پولیس تھانہ کچہری بھی ہوتا ہے, پھر وہ واپس آ کے اسی طرح زندگی جی رہا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ اس نے زندگی میں کیا یہ ہے یا اس کو اس بیچارے کو زندگی کی سمجھ ہی ہے. زندگی ایسی ہے کہ آپ اس کو آپ کتنی بہتر اقدار کے ساتھ اس کو جو ہے نا کنسیو کرتے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. قدریں امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ آپ پیسہ بھی کمائیں گے, ایک اچھی زندگی بھی جئیں گے, لوگوں کے لیے بھی مفید ہوں گے. سب سے بڑی بات اپنے لیے آپ کی ایک ہیپیئر لائف ہوگی, کیونکہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. ایز لانگ کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا اور تھوڑا بہت جو فائدہ پہنچ رہا ہے, یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ کی طرح کی چیز ہے. کیونکہ آپ سے کسی ذات کو کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کی ذات سے, تو یہ آپ کی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے. ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا دین جو ہے وہ بڑا ایک فطری دین ہے, اور اس کے اندر جو ڈیویڈنٹ ہیں یا یہ منافع یا نیکیاں ہیں ان کی بہت ہی خوبصورت تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ انسان کو اس لیے تو اللہ دیکھیں نا جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے اللہ کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہو جاتا ہے, یعنی دیوانہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کی شان جو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے جو بھید کھلتے ہیں تو وہ کہتا ہے واہ مولا تیری شان, کیونکہ اس کو وہ سر سمجھ کے لیول پہ جو ہے نا نہیں کلیئرٹی نہیں ہوتی. جب ہو جائے تو بہترین ہو گیا سلسلہ, اور وہ اللہ کو ہی پسند آ جاتا ہے بندہ. تو یہ بیسیکلی وہ ہے. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں, آپ نے کہا وہ غلط بھی کام کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, لوگوں کو فراڈ بھی کرتے ہیں, کاروبار میں بھی رہتے ہیں, کاروبار بھی چلتا رہتا ہے. دیکھیے اس میں عرض یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا دنیا مختصر تو ہے, بہت ہی مختصر ہے ویسے اگر آپ اس سینس میں دیکھیں تو, کیونکہ اس دنیا میں اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ حساب کتاب آپ کا اور اس کا ہے, حقوق العباد ہے. حقوق اللہ اور چیز ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے لے. حقوق العباد کی جو معاملہ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے. تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھریں گے, مشکل ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ کرنے کا. اچھا دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں, پہلی بات یہ کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان زیر تعمیر ہے. پاکستان میں نہ ہی کوئی بڑے اچھے بزنسز ہیں, کریڈیبل بزنسز ہی کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ مطلب غریب ملک ہے. 300 بلین ڈالر کی ٹوٹل اکانومی ہے. 300 بلین ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. 300 بلین ڈالر تو ابھی سعودی عرب میرا خیال ہے وہاں جو شہر بسار ہے اس کا بجٹ ہے, اور ہمارا پورا جو اکانومی ہے ایک سال کے اندر وہ یہ سارا کچھ ہے. جی ڈی پی جو ٹوٹل ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں بزنس نہیں ہے. ہمارے ہاں جاب پیشہ نوکری پیشہ لوگ زیادہ ہیں, یا پھر یہ چھوٹے موٹے جو 22 لاکھ دکاندار ہیں یہ بھی سمجھتے تو اپنے آپ کو بزنس ہیں, لیکن یہ بزنس ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھے گا تو وہ کام نہیں چلے گا, صحیح ہے نا. تو یہ بھی کوئی بزنس نہیں ہے. تو اس لیے پہچان نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کسٹمر جو ہے اس کو بھی نہیں پہچان کہ اس کو کیا چاہیے, وہ بھی صرف اشتہار بازی کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ چیز لے رہا ہوتا ہے. کسٹمر کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اصل میں اس کی نیڈ کیا ہے. دیکھیے وہ پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ پروڈکٹ تو ایک ہی طرح کی بن رہی ہے نا. جب فرض کرو ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہی طرح کی بن رہی ہے, وہ ہر بندے کو کیٹر کر رہی ہے, لیکن ہر بندے کی نیڈ ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے. تو لہٰذا ان پروڈکٹس کے اندر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا چاہیے. لیکن یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے یہاں, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے جو ہے نا وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بول کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کا, وہ اصل میں بنیادی طور پہ تو بزنس مین نہیں ہوتے نا, کیونکہ وہ تو ہوتے ہیں وہی جو دوسرے لفظ میں نے چور ڈاکو یہ وہ جو
वो कहा, वो होते हैं। जो चोर डाकू होता है वो थोड़ा ये देखता है कि यार मैंने नेक्स्ट टाइम भी इस बंदे को लूट रहे हैं, तो मैं ज़रा इस तरह से इसको कहूँ शुक्रिया, मैंने आपको लूटा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लूटे गए और आप आइंदा भी मुझसे लूटे जाइएगा। वो इस तरह तो नहीं कहता ना, वो तो पता होता है द मोमेंट इसको पता लगा तो बाद उसके बाद तो मेरी जान नहीं खलासी होगी। तो लिहाजा वो कोई काम तो ना हुआ ना। बिजनेस तो ये है ना कि आप एक प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं और अगला नेक्स्ट टाइम भी आए और वो मुतमिन भी रहे कि यार मैंने जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये चीज़ देखी है, ये बहुत अच्छी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। आप कहेंगे हाँ वो तो आपने दुरुस्त कर दी। तो दुनिया के मॉडल ये हैं, इसलिए दुनिया की प्रोडक्ट जो है ना दुनिया पूरी दुनिया को बेचती है। पाकिस्तान में तो हम कोई एक्सपोर्ट ही नहीं ना कर पाते, हम तो बेचते भी हैं तो रॉ चीज़ें बेच देते हैं ना। दुनिया प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया को बेचती है। ये गाड़ियाँ दुनिया को बेच रही है और वो खुद तो यूरोप के अंदर और नॉर्वे में साइकिलिंग लोग करते हैं, लेकिन दुनिया को चीज़ें हर किस्म की गैजेट्स बेचते हैं। तो ये हमारे कारोबारों की लोगों को पहचान नहीं है, इसलिए झूठे फ्रॉडिये जो है ना वक्ती तौर पे वो ज़्यादा पनप जाते हैं। आप फील करते हैं कि यार वो बहुत खुशहाल है, लेकिन उनकी जो आलम है। मैंने किसी से पैसे लेने थे 2-2.5 मिलियन, तो मैं बैठा हुआ था वहाँ रिसेप्शन पे, एक और साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, वो भी तस्बीह पढ़ रहे थे, मैं भी तस्बीह पढ़ रहा था। तो ऐसे मैंने देखा वो क्लिक वाली पढ़ रहे थे, मैं दूसरी वाली पढ़ रहा था। तो जिनसे पैसे उन्होंने भी पैसे लेने थे, जिससे पैसे लिए तो वो इधर से उधर के दूसरे कमरे में गए। तो मैंने उनको ऐसे ही मुखातब करने के मैं यार आपने अपनी स्मार्टनेस बड़ी बनाई हुई है, इसका क्या राज है। तो वो जो बंदा बैठा हुआ है वो कहता है ये लोगों का खून पीते हैं। मैंने कहा ये बंदा तस्बीह पढ़ा था, ये बंदा अचानक बोला तो बहुत खून पीते हैं। वो कहता है ये लोगों के खून पीते हैं। मैंने कहा जी फिर वो चला गया। तो मैंने उससे पूछा भी क्या मामला है। उसने कहा मैंने 16 करोड़ रुपया इनके साथ इन्वेस्ट किया था, मुश्किल से 7 करोड़ रुपया मैंने निकलवाया है और अभी 9 करोड़ रुपया अभी भी इनके पास है। इनका दफ्तर भी अपने नाम कराया, वो भी सब कुछ कराया, अभी भी इनके पास मेरा पैसा है और ये लोगों का खून पीते हैं। अब मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई आपका खून पी ले, पैसा ले ले और आप उसको या तो जान से मारें या उसको अगवा करें या उसको अंदर करवाएं या क्या करेंगे आप उसके साथ, उससे आपका पैसा तो नहीं निकलेगा ना। तो ये है कारोबार। यहाँ मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे कारोबारी बहुत हैं, छुपते फिरते हैं लोगों से, फेस नहीं करते, ठीक है ना। ये क्यों ऐसा है कि अच्छे कारोबारी नहीं है, इसलिए बुरे कारोबारियों ने पूरा जो है ना वो एक ड्रामा बड़ा सा रचाया हुआ है और वो उसमें बाहर कामयाब नजर आते हैं। शैतान तो आपको देखा ना, शैतान तो कामयाब नजर आता है ना कि जी हाँ शैतान दुनिया भर में शैतानी, अयाशी, फहाशी सब कुछ है। और जो अच्छे लोग हैं, मस्जिदों में 10 बंदे नमाज पढ़ने वाले हैं या अच्छे काम करने, बाजार ये नजर आता है। ये कुदरत का खेल है, सिलसिला है। अल्लाह ताला किसी को कब बात जेब में डाल दे और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले, ये उसके ऊपर बात है। लेकिन कारोबार झूठ बोल के यहाँ इसलिए चलते हैं कि यहाँ जो लोग हैं ना वो नहीं अवेयर लोगों की असल सूरत हाल से। तो वो और उनका काम है कि वो जाने। देखिए ना, आपका काम है, आपने चीज़ खरीदनी है, आप 3rd क्लास चीज़ ले रहे हैं या अच्छी चीज़ ले रहे हैं, पैसे तो आप अच्छी चीज़ के दे रहे हैं ना। अगर ख़राब निकलती है तो ना फिर आप वापस करते हैं या फिर 10 को बताते हैं कि इससे नहीं लेना, ख़राब चीज़ देता है, ये गलत बंदा है। तो ये चीज़ नहीं है। इसलिए ये जो फ्रॉडी है इन ए सेंस, चोर जो इन ए सेंस है, वो बहुत खुशहाल नजर आते हैं बाजार। अंदर से क्या उनकी हालत है या क्या उनकी ज़िंदगी है, काबिले नफरत ही है या काबिले रहम ही होगी कि यार बंदा कहता है यार बाहर से तो ये ड्रामे, अंदर से तो ये, इसको तो घर में कदम रखने का, सुकून से बैठने का जो है ना वो नहीं है। क्योंकि झूठ इतने बोले हुए हैं कि हर जगह फिर आप देखिए ना, फिर किस किस को क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या झूठ बोलेंगे। वो क्या ज़िंदगी है? ऐसी तरबियत या ऐसी बिजनेस के ऊपर तो लानत है। ये तो बेसिकली फ्रॉड है। जब तक फ्रॉडिया फ्रॉड कर रहा है, जब कोई ऐसे मार देगा, कोई अंदर करवा देगा, कोई कुछ कर देगा, जब कोई अगवा कर लेगा, उसके बाद ये पठान है ना, ये पठान हमारे भाई, ये लोगों को पैसा देते हैं ना इधर कारोबार करने के लिए, पैसा देते हैं, कोई और अंधा ही पैसा दे देते हैं, यानी कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद जब गड़बड़ करता है फिर ये उसको उठा के ले जाते हैं। जब उठा के ले जाते हैं उसके बाद वो पैसा देता है वापस, तो फिर उसको छोड़ते हैं। तो देखो ना, ये क्या है कि ये मासूम लोगों के साथ खेल है, जिसकी वजह से उनको नुकसान ही है। कि अगर आपने उस लेवल पे जाके, यानी अगर किसी ने आपको पैसा दिया और उसने आपके गिरेबान को पकड़ लिया कि मेरा पैसा वापस दो, तो आप कारोबारी नहीं हैं, आप फ्रॉडिये हैं, झूठे हैं, ठीक है ना। जब तक आप उससे नहीं निकलेंगे, आपकी इज्जत भी कम है अपनी नज़र में। दूसरों की नज़र में तो इज्जत आपने बनाई होगी, लेकिन अपनी नज़र में आपको पता है कि आप क्या हैं। हर बंदे को पता है कि वो क्या है। तो आपकी सेल्फ स्टीम भी लो होगी और आप असल में ये कारोबार नहीं कर रहे, ये झूठ कर रहे हैं और फ्रॉड है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।